ఓకే, ఇది వీళ్ళున్నారు వెళ్ళిపోయినారు. సర్లే పెద్ద కథ ఏం కావాలి. నా యూ గెట్ దిస్ అమౌంట్ అండ్ క్వాంటిటీ ఇయర్ అండ్ స్ప్లిట్ అక్రాస్ మై ఇయర్స్. సో ఏ ఇయర్, బి ఇయర్స్ ఇయర్, నీకు డిపెండింగ్ ఆన్ ద వ్యూ, నీకు ఎట్లా ఫిక్స్డ్ రూల్ లేదు. దర్ ఇస్ నో ఫిక్స్డ్ రూల్ సేయింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ మస్ట్ బి ఇన్ ద రోస్ ఇది అన్న ఏం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, negative C amount split across all the years. This is a simple query. And can you validate the data into the cube? ఇంకా క్యూలో ఇట్లా అన్ని రికార్డ్స్ ఉండి ఇట్లా అగ్రిగేట్ చేసి చూడడం చాలా కష్టం కదా. సో వాట్ ఐల్ డూ, ద ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ ప్రసార్ ఆ సెలెక్ట్ ఆల్ వద్దు నాకు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ ఆల్, ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ వాట్, ఓన్లీ ఇయర్ అండ్ అమౌంట్ అండ్ క్వాంటిటీ. జస్ట్ సెలెక్ట్ కాలమ్స్ వాట్ యూ వాంట్ టు సీ, గో ఇన్, బట్ ఇట్ స్టిల్ షోయింగ్ ఆల్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఇయర్. నాకు కలిపి చూపించాలన్నట్టు. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ గో బ్యాక్, it is still 49 records only, but for my view I want it aggregate and show me. Look at this, what is year wise grouping is results. This now can I validate this query results with this cube? అట్లా చూడు అంటే సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నప్పుడు అగ్రిగేట్ అయిపోతున్నాయి. ఇట్ ఇస్ గ్రూపింగ్ దోస్ రికార్డ్స్, అది కాన్సెప్ట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, so this is about how to design a simple query and validate it to the backend. Now can we see SQL query of this? Either Bex query, I need to see the SQL query what is formulated in the backend. Then what do you do in RSRT? Say what, execute plus debug. ఇక్కడ display SQL query ఉంటుంది చూడండి, display SQL query. say okay, select so and so so and so so and so from this join group by what, group by year, unit quantity, order by the query. You can find the SQL query from here. Okay, next we would like to focus on execution process of DT. Execution process of Bex query. Means once you define the query in the query designer, and when you run, after sometimes you see results, but what all the steps does it do in the backend to get your results out? Okay, now look at this one. So let's say I have this cube with some customer, middle number and some revenues, and I'm creating a Bex query on top of it with what, customer number and revenues. So when you run the Bex report, it first sends a request to what, to OLAP processor, and OLAP processor will identify, first OLAP processor checks whether do we have the data in the OLAP cache. If it is there in the cache, it takes from cache and gets it back to the report and then shows you in the front end. If not, it redirects that query onto the database, onto the cube, and based on the query it selects the data from the cube, and the selected data is moved to what, OLAP processor, and it is in the OLAP processor it executes that aggregation functions, or nothing but it executes the grouping of records in the OLAP processor. After it is grouped, it places a copy in the cache and then sends it back to the front end. అందుకే రన్ చేసిన క్వెరీ మళ్ళీ రన్ చేసి విపరీతంగా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. వై, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ క్యాష్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే బస్. సో ఈవెన్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వెన్ ఐ యూస్ టు గెట్ సమ్ టికెట్ సేయింగ్ ద క్వెరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ రియల్లీ స్లో, హై ప్రయారిటీ చెప్తారంటే 2 hours సాల్వ్ చేయాలి బస్, చేయలేము. నేనేం చేస్తే క్వెరీ రన్ చేసి టీ తాగకపోయి వచ్చి చెక్ చేసుకుంటా. అంటే ఏంది, వన్స్ ఐ రన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ ఫిల్స్ ఇన్ ద క్యాష్, వాడు అప్పుడు చేసుకుని ఫాస్ట్ ఉంది. అటు వాడు రోజు లేపేటోడు టికెట్, అట్లా 3 hours లేపాడు, 4th డే ఎస్కలేట్ చేసాడు. ఎవడో ప్రతిసారి రోజు ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ ఎ పర్మనెంట్ ఫిక్స్ అని మళ్ళీ దెన్ వి సెడ్ నీకు పర్మనెంట్ ఫిక్స్ కావాలి కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ బీ ఇన్ 2 hours, వీ హ్యావ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అండ్ దెన్ కమ్ అవుట్ విత్ సొల్యూషన్. దెన్ దట్ వాజ్ అగైన్ లాట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ డన్ ఆన్ ఇట్. సో when you run the query, first it initially fills the cache and then takes it from there. If it is available in the cache hit antam, then it takes it from the cache. If not, it redirects the query onto my database, reads from database and gets it out. But if you see how many records is it selecting from database bus, 4. But how many records will it send it to the front end, tell me? 2. There are 3 records with C100 and 4th record is C100. So since there are 3 records with same customer number, will it group those records? So C100 600
C200 400 అని చెప్పి అవుట్పుట్కి వస్తుంది. అండర్స్టాండ్ దిస్? దట్స్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్. Let's focus on other now components. Spelling, okay. Rows, columns and free characteristics. We're trying to focus on that block now. Okay, good. I think you pretty much understand what is that happens if you place in rows and columns. Yeah, good. Okay, now next, if you place an info in rows, it shows downwards, columns across. If my question is, if I put something into my okay. So what I'm doing, I'm putting this country into what? Free characteristics. Product into free characteristics. Month name into free characteristics. Sales order number into free characteristics. Customer into free characteristics. Okay. So if you place and free characteristics can only get characteristics only. Rows and columns can have anything, characteristic, keyword, anything depending on the layout what you want. But free characteristics only free characteristics, only characteristics. It could be time, unit, okay, but only characteristics. If you place the info into free characteristics, what happens? Okay, when you run the query output, you don't get to see these characteristics in the result set for the first time, but you get to see them in the navigation block where you can do drill down on the later stage of it. Now look at this, what happens. Now say save. Let me run the query. So do you get to see here, and you're able to see result set only with the content of rows and columns. Does it show you anything like customer, sales order, month name, anything in the free characteristic? No. But but what are the characteristics you have placed into free characteristics? I am able to see them in the we call this as navigation block. So I don't want the year bus. I can remove look at this. What is it? Remove drill down on year. Now I will like to drill down on month wise. How much is April, June, all this. So I would like to remove again month from the drill down. Now I would like to drill down on product. So remove drill down on the product. I would like to drill down on customer, country. Okay. Now what I want is for each month wise, okay, I would like to see split of this amount and quantity for multiple years. Yeah. So I have got year. If I say here, it comes down. Like if I say like this, what it comes with drill columns. So for each of the month, I see a split of this amount for 2012, 13, 14, sales quantity 12,000, 13, 14. Again, let's say again under each year I want it split for each under each year I want to split for each country. Then again I'll do drill on what drill across my country. We do done. Sorry. Customer got na on what on country. April lo for sales amount 2012 and China, India, US. 2013 only China, India, US. 2014 only China, India, US. You know, lots of stuff getting towards that. Atla. You get the split, getting under ante if I place my characteristic into free characteristics, yeah, when you run the query for the first time, you don't get to see that in the result set. But in the later stage, user will be able to do a drill down on those characteristics, drill down or drill across. ఏవైతే నువ్వు ఫ్రీ క్యారెక్టరిస్టిక్లో పెడతావో అది ఫస్ట్ క్వెరీ రిజల్ట్స్లో కనపడదు, ఓన్లీ నావిగేషన్ బ్లాక్లో ఉంటుంది. క్వెరీ అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత యూజర్ గారు కావాల్సిన డ్రిల్ డౌన్ చేయొచ్చు, డ్రిల్ అక్రాస్ చేయొచ్చు, డిపెండింగ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్. అది కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? డన్. ఓకే. I think now you should pretty much understand this free characteristics, all those stuff. Yeah. Atle only. Now next we are going to focus on what is this?
filter block. నువ్వు చెప్పు ఫిల్టర్ అంటే వేర్ క్లాస్ అంతే. Like in normal select, you would say where, let's say select zones, select all this data from the queue where my country is equal to IN అంటే ఓన్లీ ఇండియా కంట్రీ చూపి అన్నట్టు అంతేనా. లైక్ రైట్ యు ఆర్ ఫిల్టరింగ్ అవుట్ డేటా లాజికల్గా. మనకి ఎస్క్యూఎల్ రాదు నాకు. లాజికల్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్, ఐమ్ జస్ట్ ఫిల్టరింగ్ అవుట్ మై రికార్డ్స్. యు ఆర్ షోయింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ద రిపోర్ట్, బట్ ఐ వాంట్ ఆల్ దిస్ రిపోర్ట్ డేటా టు బి షోన్ ఓన్లీ ఫర్ కంట్రీ ఇండియా. దెన్ యుల్ అప్లై ఫిల్టర్స్. యా నా దాన్నే కొద్దిగా స్టైల్గా చెప్తే ఇట్లా చెప్పొచ్చా. సో వెన్ యూ వాంట్ ఎఫెక్ట్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద క్వెరీ, or when you want to filter the output of the query based on the value of a characteristic. నీకు సెలెక్ట్ బాగా వస్తే యూ షుడ్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేర్ అండ్ హ్యావింగ్. వేర్ వెన్ యూ వాంట్ డూ నార్మల్ attribute fields, వేర్ క్లాస్. బట్ వెన్ యూ వాంట్ రెస్ట్రిక్ట్ ఆన్ అగ్రిగేటెడ్ కాలం, లైక్ వేర్ సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ అంటే దాన్ని హ్యావింగ్ అని రాయాలి. సో ఈ ఫిల్టర్ ఈజ్ లైక్ వేర్, నాట్ హ్యావింగ్. ఓకే, సో నౌ ద ఫిల్టర్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇస్, వెన్ యూ వాంట్ రెస్ట్రిక్ట్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద క్వెరీ based on the values of a characteristic. ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇన్ఫర్మేట్ వాల్యూ బేస్ మీద క్వెరీ అవుట్పుట్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే ఫిల్టర్ వాడతాం అంటే కాన్సెప్ట్. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసేసి చెప్తా. ఓకే, నాకేంటంటే చాలా ఏది డేటా కనపడలే, బట్ ఆల్ దిస్ డేటా షుడ్ బి ఓన్లీ ఫర్ ఇండియా బస్. ఇది చూసుకో, ఏప్రిల్ 2013లో ఇండియాకి ఎంత ఉందన్న, ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో చాలు. ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ 2013లో ఇండియాకి ఎంత ఉంది బస్? 80. ఓకే, గుడ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫిల్టర్ బ్లాక్. రెండు నాకు చెప్తాను మళ్ళీ. వాట్ ఇస్ ఇట్ అంటే ఐ హవ్ డిజైన్డ్ దిస్ రిపోర్ట్ ఓన్లీ ఫర్ యూజర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఐ వాంట్ దిస్ క్వెరీ టు షో డేటా ఓన్లీ ఫర్ ఇండియా ఓన్లీ. సెలెక్ట్, so drag your country, right click, say what, restrict, ఓకే అయిపోయి. చూడు ఇండియా పెట్ట అర్థమైందంటే షో మీ. చూడు లైక్ సెలెక్ట్ క్యాలెండర్ ఇయర్, ప్రోడక్ట్ ఫర్ లేటర్, మంత్ నేమ్, సేల్స్ ఆర్డర్, కస్టమర్, కంట్రీ, సేల్స్ అమౌంట్, సేల్స్ క్వాంటిటీ, సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్, సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ క్వాంటిటీ ఫ్రమ్ క్యూబ్ వేర్ మై కంట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు IN అండ్ గ్రూప్ బై all these characters. That's the concept. Okay, ఓకేనా. ఇప్పుడు చూద్దాం. మనకు బాగా అర్థం కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు డ్రిల్ డౌన్ ఆన్ హియర్. I must drill down on month name, drill across year wise. ఏం చూపిస్తున్నాను? ఏం చూపించినా లాస్ట్ ఓన్లీ ఇండియాకే చూపిస్తున్నాను. అది కాన్సెప్ట్, అవునా? సో ఇట్స్ లైక్ షో మీ మంత్ నేమ్, ఇయర్ నేమ్, అమౌంట్ ఫ్రమ్ దే సో వేర్ కంట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండియా. మొత్తం ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ది ఎంటైర్ రోస్. ఈజ్ ఇట్ ఎఫెక్టింగ్ వన్ కాలమ్ ఆర్ ఆల్ ది కాలమ్స్? ఆల్ కాలమ్స్ ఆర్ షోయింగ్ డేటా ఓన్లీ ఫర్ ఇండియా ఓన్లీ. యా, గుడ్. నా ఐ వాంట్ లెట్స్ నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడు, కంట్రీ. ఏం ఫిల్టర్ ఇది? ఇండియా. లెట్ మీ చేంజ్ ఇట్. ఇక్కడే మార్చు ఫ్రంట్ ఎండ్లో. సో అట్ ద రన్ టైమ్ యూజర్స్ విల్ క్యాన్ చేంజ్ మై ఫిల్టర్స్. ఇండియా తీసేసి ఏం పెడతా? చైనా, యూఎస్ పెడుతున్నాను. అండ్ యూ సీ దిస్ 80 ఇయర్ ఉందా? ఎక్కడికి పోయింది ఇప్పుడు? చూడండి 80 అంటే యూఎస్ కంట్రీకి అక్కడ ఉంది సేల్స్. 2013లో ఏం లేదు. So dynamically can I change filter values here? So if I do restriction in the query design, that is at the design time. Even at the run time of the query, end user can change those filter values from, you can do filtering in the navigation block. First మీద ఫిల్టర్ దానికి వస్తుంది, దాన్ని బట్టి మార్చుకోగలుగుతారు. యూ కెన్ చేంజ్ దోస్ ఫిల్టర్ వాల్యూస్ టు డిఫరెంట్ వాల్యూ. అర్థమైంది కదన్నా? చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, దాన్ని ఇది సీడ్ పెడుతున్నా. ఫిల్టర్లో 2 బ్లాకులు ఉన్నాయి కదా, ఇంతకుముందు ఇక్కడ పెట్టినా ఇప్పుడు ఇక్కడ పెడుతున్నా. వాట్ ఇస్ ద కంట్రీ అగైన్? మళ్ళీ ఇండియానే. ఓకే, గుడ్.
Malli, do you see 2013 quantity 80? It means for showing for India. నాకు ఇండియా వద్దండి యూఎస్ కావాలంట. ఓకే, వాట్ ఐల్ డూ అగైన్, క్లిక్ ఆన్ కస్టమర్ కాదు, సారీ, ఏ కంట్రీ లేదప్ప. బేసికల్గా వెన్ యూ డూ రెస్ట్రిక్షన్, క్యారెక్టరిస్టిక్ రెస్ట్రిక్షన్స్, యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు చేంజ్ ఫిల్టర్ వాల్యూస్. ఫిల్టరింగ్లో రెండు ఉన్నాయి బ్లాక్స్, డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఒకటి, క్యారెక్టరిస్టిక్ రెస్ట్రిక్షన్స్. ఇఫ్ ఐ డూ రెస్ట్రిక్షన్ ఇన్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్, it will affect the query in the initially, but user can change those filter values later at point of time, at the runtime of the query. But if I do the same restriction, the characteristic restriction, that user will not be able to change those filter values at all. అర్థమైందన్న అన్న, ఇక్కడ పెట్టినా క్వెరీ అవుట్పుట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ పెడితే ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయిన తర్వాత యూజర్ కూడా మార్చుకోగలుగుతాడు, ఇక్కడ పెడితే ఎఫెక్ట్ అయితే మళ్ళీ మార్చుకోలే ఛాన్స్ లేదన్నమాట. సో దట్ ఈస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ రెస్ట్రిక్షన్ అండ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్, బట్ బోత్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫిల్టరింగ్ ద డేటా. అలా ఫోన్ నేను మాట్లాడాను లేప్ప. అవును, ఎవరు చెప్పారు? ఉండదే, వెళ్ళిపో, ఉన్నాయి, వెళ్ళిపో అంతే, వెళ్ళిపో. ఓకే బస్. So default values and characteristic restrictions was done. Okay. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏమంటే, యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ఫిల్టర్ బస్. So I've taken country into the free characteristics, okay, and I'm applying filter on India. Will it affect my query? I've got country in my free characteristics, and I've got restriction of where clause on top of it. Will it still affect my query output? Yes. Whether my characteristic is there in the rows or columns or free characteristics, it still affects my query output. Only thing is the display is different. If you put into rows, it does show that in the initial value of the initial result set of the query. If you put columns, it will show column wise. If you put in free characteristics, it does not show up. If you drill down, it will show, otherwise no. Ante concept. బట్ ఎక్కడ పెట్టినా అల్టిమేట్ రెస్ట్రిక్షన్ పెడితే ఫిల్టరింగ్ జరిగినట్టే. నీ డిస్ప్లేలో వాల్యూ రోస్లో కనిపిస్తుందా, కలర్స్లో కనిపిస్తుందా, అసలు ఫస్ట్ కనపడదా, నావిగేషన్ బ్లాక్లో మాత్రం ఉంటుంది, మళ్ళీ డ్రిల్ డౌన్ చేయాలని దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అంతే. ఒక్క నిమిషం, పాపం ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నాడు పాపం. అప్ప హలో, కాదు కొద్దిగా బాగాలేదని చెప్పి, అది పని ఉందని చెప్పి వెళ్ళిపోయాను, చెప్పేసి వెళ్ళిపోతుంది. నాకు అర్జెంటు కొద్దిగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలన్నట్టు చెప్పేసి. ఓకే బస్, ఓకే. You do restriction anywhere you want, rows, free characteristics or columns, everywhere, anywhere you want, but ultimately it affects my query output bus. Only the display it is different ante. Okay bus, fine. And now moreover you can do filtering in any way you want, not only equal to, I can say not equal to ఏదైనా ఇష్టం. For example, right click, restrict, so I'll say what, single values అన్నీ కనిపిస్తాయి, remove this. ఇప్పుడు ఇట్లా అనుకో, now I want to say not equal to India అనాలి బస్. now move India to right, select India and say what, exclude. ఇట్లా రెడ్ ఉంటే not equal to India అన్నట్టు అట్లా ఇవ్వచ్చు. or I can దీనికి పెద్ద doesn't make sense. say for order number, ఈ number నుంచి ఈ number కావాలి, I can give range like this, select, then what is a drop down, single word, I'll say select what, value range between, from value 1001 order number నుంచి let's say 1005, 1008 ఆర్డర్ నెంబర్ పెట్టి సెలెక్ట్ చేసి, ఇది బిట్వీన్. నాట్ బిట్వీన్ అంటే మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేయడం, మళ్ళీ ఒకటి రెడ్ పెడితే ఇవి కాక మధ్యలో కాక వేరేవన్నీ వస్తాయి. దెన్ అగైన్ యూ కెన్ సే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎనీ కండిషన్ యూ కెన్ సే. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సమ్, ఇది గ్రేటర్ అయితే బాగుంటుంది, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు దిస్ అంటే దాని పెద్దవన్నీ వస్తాయి. సో గ్రేటర్ అండ్ ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు ఎనీథింగ్ యూ కెన్ సే. ఓకే, కెన్ ఐ మల్టిపుల్ ఆల్సో? ఎస్, బిట్వీన్ పెడతాను, అది పెడతాను, అట్లా కూడా పెట్టవచ్చు. ఎనీవే
ఓకేనా బస్ నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసి ఇటు పెడితే వస్తుందా అట్లా పెడితే వస్తుందా నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే నేను చేయను రైట్ ఓకే బస్ డన్ నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ దిస్ అవట్లే ఉంది మంత్ నాకు మంత్ నేమ్ రావాలి సో మంత్ రోజులో ఉండేసరికి ఏమవుతుందన్న ఫస్ట్ అవుట్పుట్ రావడం మంత్తో వస్తుంది అన్నట్టు I'm getting all these months but I'm interested in only those months where I've got lots of months but I'm only interested in only those months where my amount is greater than 1,50,000 rupees అది కాదు అంటే select so and so from cube where my amount is greater than 1,50,000 అది నా కాన్సెప్ట్ how will you do this చెప్పన్నా what will you do ఫిల్టరా గుడ్ అదే అర్థమైంది ఫిల్టర్ ఏం చేయలేవు డ్రాగ్ సేల్స్ అమౌంట్ ఒప్పుకోవడం లేదు ముందే చెప్పినా కదా ఆల్రెడీ ఏం చెప్పినా filter can be used only when you want to restrict the output of the query based on characteristic value కి అయితేనే ఫిల్టర్ వర్క్ అవుతుంది నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంది ఇక్కడ కీ ఫిగర్ వాల్యూ మీద రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ అంటే నీ సెలెక్ట్లో హ్యావింగ్ క్లాజ్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ది హ్యావింగ్ క్లాజ్ ఇన్ యువర్ సెలెక్ట్ మంత్ నేమ్ సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఫ్రమ్ ద క్యూబ్ హ్యావింగ్ సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ 1,50,000 గ్రూప్ బై మంత్ నేమ్ అది నా కాన్సెప్ట్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఫిల్టరింగ్ అనేది కీ ఫిగర్ మీ బేస్ మీద ఉంది దట్స్ మై పాయింట్ ఓకేనా డన్ దెన్ సినర్ అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్ దెన్ వీ గో విత్ సంథింగ్ కండిషన్స్ అంటే నీకెట్టు తెలుసు అందరికీ తెలుసు అండి ఇవన్నీ ఎవరో ఇస్ రియలీ స్ట్రాంగ్ కండిషన్ అంటే ఏంటంటే గబ్బగా చెప్తారు ఓకే సినర్ వచ్చినప్పుడు కండిషన్ వాడాలా ఫిల్టర్ వాడాలా రెస్ట్రిక్షన్ వాడాలి అది ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో కండిషన్స్ నో ఐ విల్ జస్ట్ గెట్ ఇన్ ఓకే ఐ విల్ డూ దిస్ సింపుల్ చూడు వాట్ ఇస్ దిస్ హియర్ click on the word condition so it opens up a new tab right click say what new condition select the condition right click and say what edit give some condition name GT then something in Eastern GRT then ఏదో నీకు అర్థమైతే రాసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ now you should start specifying the condition ఇక్కడ say what new sales amount greater than or equal to అంతేనా and you build this is a condition and condition is active means what it is effective అంటే కండిషన్ ప్లే అవుతుంది అంతే ఇది పెద్ద it shows only October and September where it is 1,56,000 1,64,000 yes it is affecting was సరే కండిషన్ క్రియేట్ చేసినావు ఎడిట్ ఏం చేసిన కండిషన్ ఉంది కానీ ప్లే కావద్దని చెప్తాను అప్పుడు ఏం కావాలి రిజల్ట్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ నో కండిషన్ ఇప్పుడు కండిషన్ ప్లే అవుతుంది బస్ లేదు బట్ డిడ్ యూ బిల్డ్ కండిషన్ రైట్ సో అట్ ద రన్ టైమ్ ఆఫ్ ద క్వెరీ ఐ కెన్ యాక్టివేట్ ద కండిషన్స్ ఆల్సో లుక్ దిస్ ఏం నీ ఇష్టం ఎట్లాగానే అట్లా ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఐ కెన్ లుక్ దిస్ దిస్ బట్ వాట్ ఇస్ బట్ నియర్ ఎక్సెప్షన్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఐ సీ ఎ కండిషన్ ఇయర్ ఈ బటన్ లైక్ టాగల్ అన్నట్టు నవ్ ఇట్స్ నాట్ యాక్టివ్ కాబట్టి కొడితే యాక్టివ్ అవుతుంది యాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు కొడితే ఇన్యాక్టివ్ అవుతుంది అట్లా ఓకే నవ్ ఇట్స్ నాట్ యాక్టివ్ సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇస్ మై కండిషన్ ప్లేయింగ్ నవ్ అగైన్ దట్స్ వై ఇట్ సేస్ కండిషన్ యాక్టివ్ ఐ కెన్ స్విచ్ ఆఫ్ దిస్ ఓకే బస్ ఏబ్బా చేయొచ్చు అవన్నీ మళ్ళీ వస్తాము ఆ బ్రౌజర్లో వస్తే నీకు బాగా అర్థమైంది అంటే మళ్ళీ స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుంది అంతే
కండిషన్ పేరు ఏంది, యాక్టివ్ ఏంది, ఏ కేటగిరీ, ఏ అమౌంట్, కండిషన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫర్ ఎండ్ యూజర్. యూ కెన్ క్రియేట్ కండిషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్స్ లైక్. ఓకే, నెక్స్ట్ చేసినా కదా, సేవ్ చేసినా కదా. ఆ క్వెరీకి వాడికి మాత్రం కనిపిస్తుంటుంది, ఆ యూజర్కి మాత్రం. ఇంకోటి జనరల్ కండిషన్ మనం టాప్ 10 కస్టమర్ రిపోర్ట్, టాప్ 10 ప్రోడక్ట్ వాడతాము. సో బేస్ ఇన్ ది సేల్స్ అమౌంట్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ టాప్ మంత్స్, టాప్ 5 months కావాలి. ఏంపా ఏంపా ఓకే, సరే రైట్, ఓకేలే అవుతుందండి. నేను క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు నేను చేస్తున్నా, నాకు ఎందుకు. ఓకే, సరే అయిపోయింది. అమౌంట్ ఐ వుడ్ లైక్ డిటర్మైన్ టాప్ 5 బేస్డ్ ఆన్ మై అమౌంట్. అండ్ వాట్ ఈస్ మై ఆపరేటర్ బస్? టాప్ 10 హౌ మెనీ యూ వాంట్. సేమ్ అట్లా బాటం కూడా ఉంటుందండి 5. సో got 2 conditions. ఎందుకు 5 కనిపిస్తుంది? గుడ్, దిస్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఇన్యాక్టివ్, బట్ సెకండ్ కండిషన్ ఇస్ యాక్టివ్. అగైన్ యూ కెన్ టాగల్ ద స్టేట్. వాడికి ఏది కావాలంటే అది టాప్ 5 కస్టమర్స్ అంటే ఇది కొడతాడు. సీస్ టాప్ 5. ఓకే, వద్దుగా నాకు టాప్ గ్రేటర్ దెన్ 150 చూపి అంటే రెండు యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. కెన్ యాక్టివేట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ అన్నప్పుడు ఇది ఆర్తో అవుతుంది, యాండ్తో అవుతుంది కదా. ఒకసారి చూడు. డూ ఐ సీ అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ ఇయర్. now let's see 5 months, and when I activate this greater than 150, what is happening? Only ante within top 5 only greater than 150 is been showing kadanna. So when you put restrictions in different conditions, they play with and atla kaakunda din ethuku poyi let me just remove this. ఇట్లా ఒకటే దాంట్లో ఇల్లు పెట్టాను అనుకోండి, 2-3 దే ప్లే విత్ ఆర్. వేరే కండిషన్ అండ్ ఒకే కండిషన్లో ఉండే మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్ ఆర్. సో వెన్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ కంట్రోల్ దట్ లాజికల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ అండ్ ఆర్ యూ కెన్ డూ దిస్ వే. ఒకే కండిషన్లో ఇఫ్ యూ పుట్ మల్టిపుల్ క్రైటీరియాస్ దే ప్లే విత్ ఆర్. వేరే కండిషన్లో అండ్. ఓకేనా బస్? ఇరొకేట్ కండిషన్స్. ఇంకోటి ఏదో చెప్పాలనుకున్నా, ఓన్లీ ఒక సింపుల్ కండిషన్ ఉందన్న దాన్ని. దర్ ఇస్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఇన్ ద కండిషన్ సేయింగ్ ఇట్లా ఉంది కదా. ఎందుకన్నా ప్లే అవుతున్నాయి? డిలీట్ చేసి సేవ్ చేయాలి. సో do I see only one condition, but it is not active yet. Shall I activate this? Now what I'll do, I'll remove month from the drill down, and let's say I drill down on year. Condition ఇంకా ప్లే అవుతుందా? ప్లే కావడం లేదు. మీ కండిషన్ స్టిల్ ప్లేయింగ్. మీకు కనపడాలంటే ఇయర్ చూడు. వెన్ ఐ డ్రిల్ ఆన్ ఆర్డర్ నెంబర్ అసలు ఏం కనపడంటే దర్ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ ఆర్డర్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 1,50,000. అంటే కండిషన్ ప్లే అవుతుందన్నా. నాకేమంటున్నా, ఓన్లీ వెన్ ఐ డూ డ్రిల్ డౌన్ ఆన్ మంత్ మై కండిషన్ షుడ్ ప్లే, రెస్ట్ ఇట్స్ నాట్ ప్లే. మంత్ మీద రిపోర్ట్ చూసేటప్పుడే కండిషన్ ప్లే కావాలి, లేకపోతే వద్దు నాకు అన్నట్టు. సే వాట్ ఎడిట్ ఇయర్, వాట్ ఇస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అసైన్మెంట్. ఆల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నామంటే ఎనీ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇండివిజువల్ కండిషన్ షుడ్ ప్లే. అట్లా కాకుండా ఏం చేస్తానంటే ఇండివిజువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ సే వాట్ మంత్ నేమ్. సో
ఇప్పుడు మంత్ మీద డిల్ అవుతున్నావు. సో కెన్ ఐ మేక్ దిస్ ఇట్స్ నాట్ యాక్టివ్, కెన్ ఐ యాక్టివేట్ ఇట్? సరే, లెట్స్ నౌ ఐ రిమూవ్ దిస్ మంత్ అండ్ ఐ డిల్ డౌన్ ఆన్ ఆర్డర్ నంబర్. ఇప్పుడు కండిషన్ ప్లే అవుతుందన్న, అసలు అవుతుంది కాలే. కండిషన్ ప్లే అయితే 1,50,000, బట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ మీ 10, 12 ఆల్సో. ఇట్ వేరియంట్ అంటే దిస్ కండిషన్ నో మేర్ రిలవెంట్ ఫర్ మీ. అదే ఇప్పుడు మంత్ వస్తే మళ్ళీ అప్లై. మంత్ ఉండాలి, మంత్తో పాటు వేరే ఉన్న ఇబ్బంది లేదు. మంత్ ఉంటే కండిషన్ ఎఫెక్టివ్ ఉన్నట్టు, అది కాన్సెప్ట్. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ మేక్ ఏ కండిషన్ ఎఫెక్టివ్ టు ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆల్సో. ఓకే, ఇది కండిషన్స్ అన్న. ఓకేనా?